السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اکرام اللہ جویا، موجود ہوں سپریم کورٹ میں۔ آج سپریم کورٹ میں انتہائی اہم ترین ایک رپورٹ جمع کرائی گئی ہے بیرسٹر سلمان صفدر کی جانب سے عمران خان کی صحت، ان کے سیل اور جیل کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ترین رپورٹ ہے جو اس وقت اس سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کو گزشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کرنے کے بعد جو ہے عمران خان سے ملاقات کروائی گئی، اور یہ ایک خصوصی ملاقات جو ہے وہ اس سپریم کورٹ کے احکامات پر کروائی گئی، اور سلمان صفدر کو کہا گیا کہ آپ جائیں کورٹ کے دوست کے طور پر، کورٹ کے معاون کے طور پر سپریم کورٹ کی جانب سے جا کر دیکھیں کہ عمران خان کس حالت میں ہیں، ان کی طبی سہولیات کیسی ہیں، ان کی طبی صحت جو ہے اس کے حوالے سے پوچھا گیا، اور یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ جا کے ان کے سیل میں جو ان کو سہولیات دی جانی ہیں اس کے حوالے سے آپ جا کر دیکھیں، اور آپ جا کر دیکھیں کہ عمران خان کی اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے، اور ان کو ہاسپٹل کیوں لایا گیا، ان کی صحت کیسی ہے، اور وہ تمام چیزیں جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی تھیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ورکرز، ووٹرز جو ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی کی موجودہ حالت کیا ہے، وہ جیل میں کیسے جو ہے وہ ٹائم گزار رہے ہیں، سیل کی کیا پوزیشن ہے۔ وہ تمام سوالات کو حل کرنے کے لیے، ان تمام سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے اس سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے تھے بیرسٹر سلمان صفدر کے۔ اب وہ سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ آج سپریم کورٹ میں آئے ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ 7 صفحات پر مشتمل رپورٹ جمع کروائی ہے۔ یہ 7 صفحات پر مشتمل رپورٹ جو 22 پیراگراف پر مشتمل ہے، اس سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں جمع کرواتے ہوئے بیرسٹر سلمان صفدر نے میڈیا کو کسی قسم کے جواب دینے سے جو ہے وہ گریز کیا ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے، کیا پوزیشن ہے، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ انہوں نے دیکھا، آبزرو کیا، وہ آگے جسٹ رپورٹ کی شکل میں 7 صفحات وہ اس سپریم کورٹ میں جمع کروا دی، اس کو پبلک نہیں کیا گیا، اور اس سے قبل بھی جو ان سے منسوب انفارمیشن اور خبریں چل رہی ہیں وہ بھی ان سے بھی انہوں نے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا آئیے میں سب سے پہلے آپ کو بیرسٹر سلمان صفدر کی وہ گفتگو سناتا ہوں، اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر مزید تفصیلاتی گفتگو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج میڈیا سے بات کرنے کی میں سمجھتا ہوں مجھے ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ میں نے کل میڈیا سے بات نہیں کی ہے، اور کل میں نے ہرگز اور بالکل میڈیا سے بات نہیں کی۔ اس کے باوجود میں نے آج کا جب اخبار دیکھ رہا ہوں یا سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے منسوب کی بھی ایسی خبریں ہیں جو کہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ سب سے پہلے تو کل میں نے عمران خان صاحب سے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد کمپلائنس اس کی ہوئی، اور میری عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، اور میں نے ان کا سیل کا بھی معائنہ کیا، اور ان لیٹر ان اسپرٹ جو ہے وہ یہ جو ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ایز این امائکس کیوری، جس کو ہم فرینڈ آف دا کورٹ کہتے ہیں، میرے ذمہ ہوئی۔ ایک بھاری رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک ڈیلیکیٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ سو میری سب سے پہلی ڈیوٹی جو ہے آف شیئرنگ مائی تھاٹس، مائی ویوز، مائی ریکمنڈیشنز از ود دی وردی اینڈ دی آنریبل ججز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، جو میں ابھی کر کے باہر آ رہا ہوں۔ سو مجھے 12 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا، میں نے اپنی وہ ڈیوٹی ٹو دی بیسٹ آف مائی پروفیشنل ایبلٹیز ود ایکسرسائزنگ utmost کیئر اینڈ کوشن اینڈ آنیسٹی، میں نے اپنی پروفیشنلی اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے وہ رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ کل جیل سے نکلتے ہی میں آپ کو یہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لائرس کو اور عمران خان صاحب کی فیملی کو بھی۔ کل خاص طور پہ بالخصوص علیمہ آپا جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب، جن کی میں بے حد عزت کرتا ہوں، بہت از این ایمیننٹ لائر اینڈ از آلسو دا سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف۔ انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ میں ان سے اس ٹاپک اور اس مضمون پر بالکل بات نہیں کر سکتا، اور میں نے ان کو ہرگز عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق اور اپنی ہونے والی متعلق جتنی بھی میری انٹریکشن رہی اس کے اوپر میں نے ان کو کچھ بھی آگاہی کل نہیں دی، اور انہوں نے اس بات کی رسپیکٹ بھی کی، اور میں نے کہا کہ جب تک یہ رپورٹ میں سپریم کورٹ میں جمع نہ کروا دوں اور فاضل ججز دیکھ نہ لیں تب تک میں مجبور ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ سو آپ لوگوں سے میں اتنی بات ہی کہوں گا کہ مجھ سے منسوب جو میں نے عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے اوپر کل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، میں نے کل کوئی بیان نہیں دیا، ہرگز نہیں دیا۔ 3 گھنٹے کی ملاقات اور باہر نکل کے اگر کسی نے ٹھیک کو مس انٹرپریٹ کیا ہے تو یہ میرا خیال ہے مس رپورٹنگ ہے، اینڈ دس از انفارچونیٹ۔ سو فائنل ورڈ
रिपोर्ट हैज़ बिन सबमिटेड. आप लोगों के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, 7 सफ़ों पे मुश्तमिल है, 22 पैराग्राफ हैं, एलेबरेट है, एक्सटेंसिव है. जो देखा, जो सुना, एक्यूरेटली सुप्रीम कोर्ट के लिए अमानत थी, वो मैं आज जमा करवा दूँ. अच्छा, सेहत के हवाले से बता दें सर. आप कल वाली बात की अगर तजदीद कर रहे हैं तो इट मींस कि खान साहब ठीक नहीं है. अब सेहत अच्छी नहीं सेहत के हवाले से सर कमेंट तो कर. नहीं, आपको अब आप वो रिपोर्ट काइंडली, बस मैंने ये बताना था, कल मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया. बस थैंक यू. सर साहब अच्छा नहीं है. व्यूअर्स, आपने बैरिस्टर सुलेमान सफदर की गुफ्तगू सुनी. ये इन्होंने मीडिया टॉक की है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और इनकी जानिब से सिर्फ ये बताया गया कि रिपोर्ट जमा करवा दी गई, सेल का विज़िट किया, इमरान खान से मुलाकात की, 3 घंटे वो मुलाकात जारी रही. 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट जो है इस सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई. उसमें क्या लिखा है, क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है, वो उन्होंने बताने से गुरेज किया. और उन्होंने कहा कि ये मेरी जो कोर्ट के साथ कमिटमेंट है, उसके वजह से मैं ये अभी पब्लिकली इसको नहीं बता सकता. तो ये जो मुलाकात हुई है, इस हवाले से कल इस सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत भी होगी. उसके दौरान जो है वो डिस्कस होगा, ये पैराग्राफ पढ़े जाएंगे, ये रिपोर्ट पढ़ी जाएगी जो सुलेमान सफदर की जानिब से बताई गई. इस पर साफ़ियों ने मज़ीद सवालात पूछे और कोशिश की बैरिस्टर सुलेमान सफदर से उगलवाने की कि वो कुछ ना कुछ इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनके सेल के हवाले से या उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई ना कोई तो शेयर करेंगे ताकि जो व्यूअर्स हैं वहाँ तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए. लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए ये सुनते हैं. जो लॉयर्स भी हैं, मेरे क्लाइंट्स, और वो भी इस बात को अंडरस्टैंड भी किया, एक्नॉलेज भी किया. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कल एक जुमला भी सेहत के ऊपर जो आप पूछ रहे हैं ना, हमें तो बता दें, तो अगर वो मैं बहनों को नहीं बता सका, अगर मैं सलमान राजा साहब को नहीं बता सका, तो मैं आपसे कैसे शेयर कर सकता हूँ. ठीक है, तो नहीं वो नहीं इतने उतने पे देखिए के लिए गए थे तो सुपरिटेंडेंट जेल और दीगर हुकाम आपके साथ रहे हैं या? हाँ, वो बिल्कुल. देखिए, जो मैं अपनी रिपोर्ट में भी मैंने एक्नॉलेज भी किया और तारीफ़ भी की है कि अटॉर्नी जनरल साहब मंसूर उस्मान अमान साहब ने जैसे मुझे फैसिलिटेट किया विद ऑनर एंड रिस्पेक्ट. ये तो अदालत का ही हुक्म था कि वो किया जाए. रूटीन में तो आपको पता है, एज एन एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग खान साहब, तो हमें बड़ी दिक्कतें आती नहीं हैं माजी में. तो ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी थी. यानी किसी लीगल इशू पे असिस्ट करना हो ना, ये काम बड़ा आसान था कि आपने हालात देखने और आपने उसको करना है, मगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिजन ऑफिशियल्स की मौजूदगी में सारी गुफ्तगू हुई है खान साहब से, या अलहदगी में भी बात हुई है? नहीं, वो अब आप बाकी रिपोर्ट पढ़ें. थैंक यू वेरी मच. ये हम ना फौजदारी में जब गवाह को फंसाते हैं ना कि चलो इतनी बात बता दो, नहीं रिपोर्ट में सर इमरान आप कल मैंने जब कहा ही कुछ नहीं, तो ये खबरें गलत तो नहीं. लीडिंग न्यूज़पेपर्स में मेरे से खबर मुंसलिक सर, ये खबरें गलत नहीं बनेगी कि आप तरदीद कर रहे हैं, तो आप इतनी सिर्फ खान कल का ठीक वीडियो नहीं है. देख लें. अच्छी बात तो ये कि डॉक्यूमेंट हो जाता है. अब जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, मैंने अपनी आपको हेजिटेशन और माजरत की है कि मैं इस पर बात नहीं. सो आज बात करने की जरूरत ही इसलिए तो पेश आई है कि कल आपने आप खान साहब आप देखें ना, आप अच्छा सर, इमरान खान का मौक़िफ़ तो शामिल है पूरे रिपोर्ट में, इमरान खान का मौक़िफ़ उसमें शामिल है या सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन ही शामिल है? थैंक यू वेरी मच. बैरिस्टर सुलेमान सफदर की तमाम तर की गुफ्तगू में ये वाज़ेह नज़र आ रहा था कि वो पब्लिकली ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताना चाहते, नहीं लीक करना चाहते. जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है बैरिस्टर सुलेमान सफदर की जानिब से, जिसमें 22 पैराग्राफ लिखे गए हैं उनकी सेहत के हवाले से, उनसे मुलाकात के हवाले से, उनके सेल के हवाले से. लेकिन उनकी जो सिचुएशन है वो आवाम के साथ, पीटीआई वर्कर्स के साथ, पीटीआई की क़यादत के साथ, पीटीआई की जो बानी चेयरमैन इमरान खान है उनकी बहनों के साथ जो है वो नहीं शेयर किए जा रहे. जो कल मुलाकात हुई बैरिस्टर सुलेमान सफदर की इमरान खान की बहनों के साथ, तो उनको भी इन्होंने नहीं बताया, आज मीडिया को भी नहीं बताया, और उनसे मंसूब खबरें जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं, या फिर आप व्लॉग्स में कुछ लोगों के सुन रहे होंगे. लेकिन जो हकीकतन जो इस वक्त ग्राउंड पे पोजीशन है, जो बैरिस्टर सुलेमान सफदर के हवाले से जो बात की जा रही है, वो अभी तक उन्होंने जो है वो आम लोगों को जो है वो बताने से गुरेज किया है. और ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कल के केस में ही सामने आ सकती है. और कल सुप्रीम कोर्ट के इस केस के दौरान ये जो पैराग्राफ हैं, 22 पैराग्राफ और 7 सफ़हात जो हैं वो पढ़े जाएंगे. अदालत में इसके ऊपर बहस होगी, अदालत के सामने सूरत हाल सामने लाई जाएगी. उसके बाद जो है कल के व्लॉग में मैं आपके साथ ये तफसीलात भी शेयर करूँगा. आज के व्लॉग में जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपके साथ मैंने शेयर की. आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स के ज़रिए जो है वो ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा. अल्लाह ने के बाद.